الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیے گا محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج 5 محرم الحرام کا دن ہے، بمناسبت جناب محمد کے حوالے سے امام بارگاہ کی عشرہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا ہے۔ سماعت کیجیے گا جناب سفید قاضی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند تر صلوات، بآواز بلند تر صلوات۔ دعائے ضرور امام زمانہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وزکاتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج وآل محمد، بآواز بلند تر صلوات۔ ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے، جلتے ہوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے، اور ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، ارے کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے، بآواز بلند تر صلوات۔ ہندو شاعر نے لکھا، ایک ہندو کے دل کی آواز کے، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، ہوئے قربان تم اس کے اشارے پر میرے مولا، علی مولا، علی مولا، میرے مولا، علی مولا، سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا، لگے ہوں لاکھ پہرے پر لبوں کو سی نہیں سن سکتا، علی والو علی کے عشق کی یہ داستان سن لو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے
सहारों का नबी के वो दुलारे हैं बाबा बुलंदतर सलावत। समाप्त कीजिएगा जनाब तंजीम का सलावातुका अलैहि व अला अबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत बिलसातिल लैलि वन नहार वलियुन मुहाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीला व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दरूद पढ़िएगा मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सदियों के इंतज़ार का एहसास हिला दिया। इमाम अली से काबा मुखातिब होके कह रहे हैं, सदियों के इंतजार का एहसास हिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। तेरा रजब को बोला अली से खुदा का घर, कि बुला तो मुझे आपने आकर बना दिया। बवाज़े बुलंदतर सलावत। करबला के दश्त में, करबला के सामने, घर नबी का लुट गया, बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। जफा के तीर खाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। फिदा करने को दीने मुस्तफा पर, फिदा करने को दीने मुस्तफा पर, अली अकबर सजाए जा रहे हैं, अली अकबर सजाए जा रहे हैं। बला के गम उठाए जा रहे हैं। कदम दोषे नबूवत पर थे जिनके, कदम दोषे नबूवत पर थे जिनके, वो कांटों पर फिराए जा रहे हैं, वो कांटों पर फिराए जा रहे हैं। बला के गम उठाए जा रहे हैं। जहाँ बेइज़्न आते थे ना जिब्रील, जहाँ बेइज़्न आते थे ना जिब्रील, वो आशाने जलाए जा रहे हैं। बला के गम उठाए जा रहे हैं। बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेज़ों से गिराए जा रहे हैं। बला के गम उठाए जा रहे हैं। हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, वो बाजारों में लाए जा रहे
بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں۔ بواز بلند صلوات صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ اب جتنے بھی بزرگ جو بیٹھے ہیں، جو جوان ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا آگے نہیں، آگے کی صفحے خالی ہیں، مہربانی کر کے تھوڑا سا ایک قدم، آپ بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، مجلس اذان کا ماحول بن جاتا ہے۔ سماعت کیجیے گا نعت و منقبت کے لیے جناب شکیل رضا قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، انجن یار اونچی بول میرے بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مجلس حیدر میں وہ آ نہیں سکتا، مجلس حیدر میں وہ آ نہیں سکتا، مجلس حیدر میں وہ آ نہیں سکتا، نعرہ علی کا وہ لگا نہیں سکتا۔ اگر علی کے بچے اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک دفعہ پھر رسول برکت کے لیے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ غموں سے نہ گھبراؤ، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہیں، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہیں، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہیں، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہیں، ہاتھ بلند نعرہ حیدری، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہیں، علم عباس، ہاتھ چکو سجا، ہاتھ چکو کہہ دیو، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہیں۔ لو جس تو بڑا شیر پڑھ رہے ہیں، سنو جب پیر علی دا نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے تمہیں، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے تمہیں، درے عباس پہ آؤ، حسین وارث، درے عباس پہ آؤ، حسین وارث ہیں، درے عباس، نعرہ حیدری، درے عباس پہ آؤ، حسین وارث ہیں، یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لٹائیں گے، یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لٹائیں گے،
اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہیں اپنا دکھ دونوں ہاتھوں کے نعرے حیدری اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہیں صدائیں آتی ہیں کرب و بلا کی دھرتی سے صدا کیا رہی ہے صدائیں آتی ہیں کرب و بلا کی دھرتی سے وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہیں وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہیں صرف دو اشعار پاک بھی مدی پر واقعی پڑھ کے اجازت بلند صلوات پڑھو بچ بچ کے پڑھو یار شاہی توجہ کل نظم کائنات ہے سہارا کے ہاتھ میں جڑا ملا مان گئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کل نظم کائنات ہے سہارا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے سہارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے سہارا کے ہاتھ مولا علی کا ہاتھ ہے سہارا کے ہاتھ میں مالک ہے جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں مالک ہے جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں لوح قلم دباتے ہیں سہارا کے ہاتھ میں لوح قلم دبا جڑا مان گیا دونوں ہاتھوں کے نعرے لوح قلم دباتے ہیں سہارا کے ہاتھ میں آخری شعر کہنے لگے حسین یہ دستار باندھ کرے دستار کدھر بندی علیہ السلام نے بھائی رحمان صاحب کہنے لگے حسین یہ دستار باندھ کرے جا جا ہر تیری نجات ہے سہارا کے ہاتھ میں جا صلوات پڑھیے محمد سماعت کرتے ہیں شاعر اہل بیت جناب نمیر عباس صاحب باری دیگر بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدتی یا بیسنی یا مولاتی ادرکنی بہت کے ابو الفضل العباس علیہ السلام باری دیگر بلندر صلوات دعا ہے کہ کائنات کا عظیم اللہ ہماری سزی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے جتنے بھی حاضرین موجود ہیں مالک سبھی کی حاضری اپنی پاک مطہر منور بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے بھی مال ہیں مالک شفایاب سحر دے جتنے بھی اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما جتنے مقروض ہیں مالک قرض ادا غیب سے کر جتنے پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرما
مالک جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام ہوگا۔ بادشاہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہیں کرنا، ان ہاتھوں کو رضا بادشاہ کے خزانوں سے رزق عطا کرنا۔ ساری دعاؤں کی ایک دعا آخر تک سارے بندے کوشش کرنا کہ آمین بلند آواز سے کہہ سکیں۔ یا میرے مالک ہم اس پرآشوب دور میں وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، مالک ہمارے حقیقی وارث کو جلد ضرور دے، بادشاہ میں اس قابل بنا کے مولا کی زیارت کر سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوشنودی سیدہ کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ سارے احباب ذرا کوشش کریں کہ صلوات بلند آواز سے پڑھی جائے۔ زبانوں کو مزید معطر کرنے کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اجازت ہے جی، سردار اجازت ہے، زیادہ دیر زحمت نہیں ہے، چند لمحوں کی حاضری ہے، مجھ سے بعد مجھ سے ہزار بلکہ کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والوں کی ایک فہرست ہے جو اپنے مقرر وقت میں جناب کی نوکری پیش کریں گے۔ چند لمحوں کی حاضری ہے، پہلی سطر سے ہی آج کی عبادت کی ابتدا کرتا ہوں، لمحہ ضائع کیے بغیر میں ابتدا کرتا ہوں کہ بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، جڑے نوکر علی دے یار، زیادہ دیر نہیں ہے میرے پاس۔ بلندیوں کا اتارا، کائنات کے آدم و عالم کی جتنی بلندیاں ہیں میرے مولا کی دہلیز کو چومتی ہیں، بولو تو صحیح، میرے مولا کی دہلیز کو چومتی ہیں۔ بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے۔ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی دلیل پیش کر۔ میں جو کہہ رہا ہوں کائنات کے آدم و عالم کی جتنی بلندیاں ہیں میرے امیر المومنین قادر المشرکین یسوع الدین عین اللہ عظم اللہ لسان اللہ وجہ اللہ حسین کریمین شریفین نورین مولا کے پاک بابا کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے دلیل پیش کر، دلیل میں پیش کرتا ہوں، دل میں اترے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، دلیل یہ ہے کہ ستارہ علی کے در پہ ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، اٹھے ہاتھوں کو سارے بولو حیدری۔ بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، دلیل یہ کہ ستارہ علی کے بولو تو صحیح یار، علی کے مالک تجھے سلامت رکھے، علی کے در پہ ہے۔ اور جو کھاتے نہیں وہ روٹیاں لے جاتے ہیں، آئے ہائے، جو کھاتے نہیں وہ روٹیاں لے جاتے ہیں۔ عرش والوں کا گزارا علی کے در پہ۔ ایک مشکل موضوع ہے آج جس کا حکم ہوا ہے مجھے، آج کی مجلس منسوب ہے بالخصوص سرکار اون اور محمد سے۔ شہزادوں کی عظمت بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اور مجھے اپنے مقرر وقت میں ہی یہ سب کچھ سمیٹنا ہے، سرکار اون اور محمد کے فضائل جناب کی نازک دہلیز تک پہنچانے ہیں۔ سب سے پہلے ان بادشاہوں کا تعارف کروا دوں، یہ سچی ہے کون، یہ سردار ہے کون، یہ لجپال ہے کون، آؤں تمہیں میں بتاؤں۔ یہ شہزادے اون اور محمد شہزادی عالیہ کے بیٹے ہیں، سرکار عبداللہ کے لال ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حسنین بادشاہ علی علیہ السلام کے نواسے ہیں، حسنین کریمین شریفین نورین مولا کے بھانجے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، یہ شہزادوں کا تعارف میں نے کرا دیا۔ یہ شہزادے سواریوں پہ بیٹھ کے میدان کربلا میں گئے، ننھی سی تلوار ہے جو شہزادوں نے یوں سجائی ہوئی ہے جیسے اس میدان میں گئے۔ یہ ابن سعد کہکا لگاتا ہوا قریب آیا، قریب آ کے کہتا کیا حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے، کیا حسین کے پاس سپاہی ختم ہو گئے، حسین کے پاس کیا جوان ختم ہو گئے، حسین کائنات سے قیمتی سطرے ہیں جو میں دینے لگا ہوں، کیا حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے، حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے۔ اس نے بچوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیا، پہلی سطر پہ یہ اندازہ ہو جائے گا کتنا پڑھنا ہے کہ اس نے بچوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ جب اس نے مسلسل بچہ کہا نا، شہزادے اون کو جلال آیا، ننھی سی تلوار نکالی، اس کی گردن پر رکھ کے فرماتے خاموش، عباس کی جرت کا میں وارث ہو جہاں میں جیوے، یہ سلام، یہ جوان جی عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں، شبیر جو کہیں گے وہی آن کہے گا، شبیر یہ آج سلامت رہے، شبیر جو کہے گا۔ اس نے کہا تو بچہ ہے تو چلا جا، کلیجے کا لہو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اللہ جانے تو کیا فیصلہ کرے گا، تو بچہ ہے تو چلا جا، ضد کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔
تو بچہ ہے تو چلا جا، تو بچہ ہے تو چلا جا، تجھ سے نہیں لڑا جائے گا، تجھ سے نہیں لڑا جائے گا، تجھ سے نہیں لڑا جائے گا، تجھ سے لڑا نہیں جائے گا، تجھ سے لڑا نہیں جائے گا، تو بچہ ہے چلا جا۔ جو بندہ شہزادی زینب کے بچوں کی نالین کا صدقہ کھاتا ہے، چوتھی سطر میں ہاتھ بلند ہونا چاہیے، شہزادی ان کو جلال آیا، جلال آ کے فرماتے ہیں عباس کے جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں، شبیر جو کہیں گے وہی آن کہے گا، اور جاہل میدان سے خالی اگر چلے جاؤں میں، کل حیدر کا نواسا مجھے کون؟ بولو یار یہ جوان بولو، بزرگ بولتے ہیں، یہ ہاں سلام، اٹھے ہاتھوں کو سلام ہے، سارے بولو حیدر حیدر، بولو دل کے کلیجوں کا لو، علی کا واسطہ بولو یار، آخری بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، میدان سے خالی پلٹ جاؤں اگر میں، کل حیدر مالک تجھے سلامت رکھے، کل حیدر کا نواسا مجھے، مالک تجھے سلامت رکھے، کل حیدر کا نواسا مجھے، پر حالت کیا ہے، تیار کیسے کیا؟ عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، آیا ہائے، عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، عباس نے لمحہ مجھے دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھنا، دوسری صدر پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آنکھوں میں آنکھیں آ گئی، حسین کی عزت کی قسم ہے، دل کی پوری جاگیر یا نہیں کرے گی۔ عباس نے آپ سے دعا لینے کے لیے، عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے ہے لڑنا نگاہوں سے بتایا، آئے آئے، عباس نے اللہ جانے تو کیا سن کے بولے گا، عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے ہے لڑنا نگاہوں سے بتایا، شہزادوں کو تیار کیا، کیا 9 لاکھ کے سامنے عباس آیا، عباس نے شاگردوں کو اسوار، جو عباس نے بات کی ہے، عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے ہے لڑنا نگاہوں سے بتایا، سخی فرماتے تنکوں کی طرح آج نہ کر تم کو اڑایا، پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا، پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا۔ سخی فرماتے ہو جاہل ماں کے جاہل بیٹوں، 9 لاکھ طلاق یافتہ ماؤں کے بچوں، بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے، ورنہ جس کو ہو حسرت میرے آن سے لڑ لے، ورنہ جس کو ہو حسرت۔ بادشاہ فرماتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں، عباس فرماتے ہو جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ خالق خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، یار منظر بناؤ، تصور ذہن میں آ جائے تو میرے لیے دعا کرنا، یہ خالق خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، ترتیب ولایت ہے جو انوار چلے ہیں، عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں جتنے ظاہرین ہیں ہاتھ بلند کرو، جو زیارتوں مالک تمہیں سلامت رکھے، بار بار حسین کی دہلیز کو چومو، عباس کے رہوار پہ ایک منظر بنانا ہے، چوتھی صدر پہ عباس کے روزے کا، کربلا کے روزے کا، ان شہزادوں کے روزے کا نقشہ ذہن میں رکھو، میں صدر پڑھوں، عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں، سخی فرماتے ہو 9 لاکھ کتوں، ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا، آدم بھی اگر آیا تو ٹھہرا، ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا، ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا، آدم بھی اگر آیا تو ٹھہرا رہے گا۔ شہزادے عمر نے ہاتھ پکڑا، عباس کے منہ، استاد زیوکار عباس علمدار، بولو تو صحیح یار، مجھے پتہ تو چلے تم تک میری بات جا رہی ہے، استاد زیوکار عباس علمدار، اگر آپ اجازت دیں تو ان کرائے کے بزدلوں کو میں بتاؤں میں کون ہوں، ان کرائے کے بزدلوں کو اور ان طلاق یافتہ ماؤں کے بچوں کو میں بتاؤں میں کون ہوں۔ فرمایا میرا لال تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا، تو اس کا نواسا ہے جس کی زبان سے نکلے لفظ نہج البلاغہ بنتے ہیں، میرا لال بول۔ شہزادہ آیا 9 لاکھ کے سامنے، 9 لاکھ کی آخری 6 مصرے زندگی باقی، ملاقات باقی، شہزادہ آیا 9 لاکھ کے سامنے، 9 لاکھ کے سامنے آ کے فرماتا ہو تم کو نہیں معلوم
जो जुर्रत है हमारी। तुमको नहीं मालूम, आखिरी 6 मिसरे और मैं जा रहा हूँ। तुमको नहीं मालूम जो जुर्रत है हमारी, तुमको नहीं मालूम 9 लाख दुश्मन है हुसैन के, हुसैन का भांजा उनकी आंखों में आंखें डाल के कह रहे तुमको नहीं मालूम, तुमको नहीं मालूम जो जुर्रत है हमारी। तकदीर खुदावंद हमारी है सवारी, तकदीर खुदावंद हमारी है सवारी। हम 2 हैं मगर ऐसे के 9 लाख पे बारी। हम दो हैं मगर ऐसे के 9 लाख पे बारी। हमसे लड़े वो जिसे ना हो जान प्यारी, हमसे लड़े वो जिसे हो ना जान प्यारी। फरमाते तुम्हें पता ही नहीं है हम किस इज्जत के मालिक हैं, हम किस इज्जत के मालिक हैं, हम किस रिफत के मालिक हैं। आओ तुम्हें मैं बताऊं, ज़ैनब के पिसर हाथ बुलंद करना, ज़ैनब के पिसर कहने जली बन के चले हैं, हम खैमे के पर्दे से अली बन। एक एलान समात हमारे के बाहर जो है वो रोड के ऊपर कोरोना वैक्सीन जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है उसका इंतज़ाम है। जिन अफराद ने अभी तक जो है वैक्सीनेशन नहीं लगवाई उनसे गुजारिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ कायम किया गया है, आप अपनी वैक्सीन लगवाएँ। इसके अलावा आप मुहर्रम और हराम का आप जानते हैं कि इंतज़ाम जो है सारी वो डोनेशन के हवाले से ये ऐलान है कि आपसे गुजारिश है कि इस्तकबालिया पे आपसे गुजारिश है कि वहाँ पे जो है वो रसीद लेके बैठे हुए हैं जितने काहे शाह जी, वो गुजारिश है कि जितने भी लोग जो है वो मौला की राह में कुछ हदिया करना चाहें किसी भी हवाले से तो वहाँ काउंटर पे रब्ता कर सकते हैं। और गुजारिश है कि किसी के हाथ में जो है वो पैसे पकड़ने से बेहतर है कि आप रसीद कटवाएँ और जो है वो रसीद हासिल करें। कुछ भी पैसे हैं, भले 1 रुपया है, भले 1000 रुपये, भले 1 करोड़ रुपया है, कुछ भी है, मौला की नज़र में जो भी दे उसकी रसीद हासिल करें ताकि आपके जो पैसे जो है वो सही जगह तक पहुंच जाए। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला। समात कीजिएगा शहनशाह ज़िक्र मसाइब जनाब ज़ाकिर मोहसिन रज़ा महदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियम मज़हर लजाइब तजदहो और लकाफ़ नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयन जली वे अलियम वे अली अलैहिस्सलाम अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। या मौलती या सय्यदती या फातिमतो अगीसनी बेहक़ या अबल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बेहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। इश्क़ सदरल हुसैन अलैहिस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। सलवात बुलंद तिलावत फरमाओ। काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमाओ व जमात सलवात तिलावत फरमाओ। वालियान अशर मुहर्रम दी मेहनत व कबूलियत मस्तवी दरूद बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाओ। पाक सैयदा मुसाफिर शाम बीबी दी अज़मत ते अखां बंद करके बावाज़ बुलंद सलावत। बारहवें आका ने ज़हूर व सलाम की वस्ती एक दरूद बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाओ। नारा तकबीर। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमाओ। आले मोहम्मद खालिद दा नाम बावाज़ बुलंद चाहो। नारा तकबीर। नारा रिसालत। नारा रिसालत। नारा हैदरी। फिर भी हैदरी। हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दुश्मन ते लानत। पाक सैयद
सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दे कातिला दिलान खाना ने सैयदा दे दरूद बुलंद तिलावत फरमाओ माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا للعالمين بلند صلوات على لعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد بلند صلوات دعا ہے بانیہ نے اشر محرم کی محنت خرچ اخراجات جمی مومنین و مومنات دا شفت تسلیات برایا بڑھنا لیا دے خدای نو مسائی جان محمد بمائے میں گناہگار دے بار میں آقا دے دربار عبادت شماروں میں آمین سارے آکے کرو اللہ جتنے آئے بیٹھے انہاں نو اتنی دیر تک موت دیوی جتنی دیر تک مجھا نہ دیکھن جتا کھڑ کے بہن آدھی رہی ہے زمین اچھی ہو میں براد سجدہ دیکھنا ہے جتنے سادات غیر سادات گھران آرام سکون چھوڑ کے دیاں بہن نال لے کے پاک رسول دی زخمی دینوں پاک رسول دی دے موسمی بڑھڑی دینوں ان دے لٹے دے اجڑے گھر دا پرسا دے ون ٹر رہے ہو اس دربار چو کوئی خالی نہ اٹھی ہے اجازت ہے ایک سطر فضیلت کی گزارش کر رہا ہوں ایک سونا جا نعرہ سناؤ پیر علی دنا دا نعرہ حیدری نبی دے سلطان دا فرمان ہے ساڈا پہلا بھی محمد ساڈا درمیان والا بھی محمد ساڈا آخری بھی محمد اسا سارے دے سارے محمد 8ویں بادشاہ دے دربار وچ بندہ آیا سوال کر کے آدھے سرکار تھوڑے نانے دا فرمان ہے جو ساڈا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخری بھی محمد اسا سارے دے سارے محمد ساڈے بولن دا انداز ایک ساڈا قول ایک ساڈی زبان ایک ساڈا خون ایک امام مسکرا کے فرماتے ہیں بے شک ہے کوئی شک نہیں آدھے سرکار تھوڑے دادے علی کو ایک بندہ آیا ہی موجود کوئی نہ ہوں ہے مگر نسل در نسل گل سنی ہوئی ہے تھوڑے دادے علی دی بارگاہ ایک سائل آیا ہی اس روٹی منگی آئی تو تھوڑے دادے اس نو اٹھا دی قطار دیتی آئی پر میں دے نہیں دیس کوئی شک نہیں ساڑھے میرے دادے علی کو سائل روٹی منگی آئی دادے ان اٹھا دی قطار دیتی آئی
سائل مسکرائے امام دے پاس دیکھ کے فرمائے وقت مین بھی روٹی دیو تھوڑا تھوڑا بول سکتے آدھے سرکار مین بھی روٹی دیو امام رضا علیہ السلام نے اپنا پیر اگا ودایا فرمائے میری جتی چال ہے اس سائل زین نے سوچیا جو گالت بڑی بڑا کے کیتی منگی روٹی ہے تے آدھے پین جتی چال ہے جتی چاہ کے ٹر پہ آدھے بازار ٹردہ آدھے رستے چاندہ پہ آئی معروف کرکی اس نے 8ویں بادشاہ دی جتی لکھی ہے انہیں ہاتھ چوٹھا دی قطار آئی انہیں پاس دیکھ کے آدھے وہ جتی ویچنی آئی جتی ویچنی آئی اس جتی نہ اجکان پیچھے لکا لئی آدھے کیا کی منڈے سے آدھے اٹھا دی قطار لائے تے جتی مندے وہ حیران ہویا آدھے ایک جتی دا پیر ہے ان دے بدلے تو میں نو اٹھا دی قطار پہ دینا ہی دی وجہ کیا ہے مسکرا کے آدھے تینو جتی دی قدر کوئی نہیں میں نو اٹھا دی قدر کوئی نہیں جتی دی قدر کوئی نہیں میں نو اٹھا دی قدر کوئی نہیں اس نے جتی لئی اٹھا دی قطار اس نے دی جتی لے کے سار تے رکھیس تے اتو پاک بن لے سی امامہ بن لے آس تاریخ کوئی ضعیف تو ضعیف روایت بھی کوئی مولوی کوئی عالم دین نہیں دکھا سکتا معروف کرکی نماز پڑھ دے ہویا بھی جتی اتاری ہوئے وقت میں ستر آکھن دا حق رکھنا جدہ 8ویں بادشاہ دے دور 8ویں بادشاہ دا نوکر 8ویں بادشاہ دی جتی سارتے نماز رکھ کے نماز پہ پڑھ دے تے امام نہیں منع کیتا مولوی علی دے نال نماز باطل کی میں آتا ہے کیا کہنے رول گئی علی دیئے دیئے جنگ لائے سے جتھے کال چھوڑے آئے کوفے دے ویچ دارالعمارہ دی چھت جناب مسلم نو گھلنا ہے ہتھائے ہاتھ کڑیاں پیریں بیڑیاں گلے چتاؤک ظالم سنت مار کے آدھے کر امیر دا سلام جناب مسلم فرمائدر میرا ہکو امیر ہے تے او آلیہ دا ویر ہے یہ گل منزل چتاؤک تے شبیر سن لئی آگ کھل کے گلے جا گئی کوفے در منہ کر کے فرمائدر جا میں دشمن ابو امیر سجے آئی میں اپنی امیری تینو دینا تیری غریبی میں لے لینا قیامت تک لوگ تینو امیر مسلم سدے سن مینو غریب حسین جناب مسلم دی شہادت کے بعد انہا جناب مسلم دی لاش کو رسیاں پائیاں اتھائیں تے رشتہی چوک دے بازار اچ کوئی مسافر کوئی اجنبی بندہ مر جاوے نا جیڑا کولو گزر سیاک سیار پردیسی آئی مسافر آئی مر گئے ان دے غسل دا انتظام ان دے کفن دا انتظام قرآن لیا میں حق رکھ دینا عام مسافر نہیں ہاشمی سید آئی عام نگری نہیں مسلمانہ دی نگری آئی جیڑا کولو گزر دے چار پائی دا نائی نہیں لیندہ ہر کوئی یاد ہے رسیاں لے آؤ جناب مسلم دی لاش کو رسیاں پائیاں نے کدیس بازار کوئی کمی نہ آدائی میرے دروازے تلے آؤ کوئی کمی نہ آدائی میرے دروازے تلے آؤ تنہ دنہ دے بعد ہانی بن عروہ دی لاش دفنائی گئی نہ روگئے ہاں غربت سادات اور مہندی 19 دن جناب مسلم دی لاش کوفے دیاں بازار آئے چرول دی رہی آج رکم اللہ 19 دنہ دے بعد بھلا ہوئے میسر تمام دی بیوی دا جہاد رات دا ویلا گھروں بیل چچائے قبرستان چائی قبر بڑھائیس لاش چاوڑ دا ارادہ کی تست لاش نسکی تھی پکیے در منہ کر کے آدھئے یا زہرا میری مدد کوا میں تو لاش نہیں چڑھی دی موجزے نال لاش چی گئی بددفن ہو گئی رول گئی میڈی سین رکی آدھی جوڑی
زندان ہو آئی جن درمیان دیوار آئی، ایک پاسے بڑا سید کہہ گئی، ایک پاسے چھوٹا سید کہہ گئی۔ ایک دن چھوٹے سید نو بخار ہوئے، وڈا بیرا سٹ مار کے آدھے ویر کوئی ترغیب دسے آلا قید چو چھٹن دی، نکے نو بھاوے ہائی بخار تے بھاوے ہائی کم سن، وڈے بیرا در مخاطب ہو کے دے زندان چ رول کے مر ونجنا منظور ہے، پیو دے قاتل دیاں منتاں نہیں کرنیاں۔ وڈا سید آدھے بابے دے قاتل دیاں منتاں کیوں کرنیاں نا؟ بکی علی سین جو وڈی لجپال ہے اس کو سڑ مرے دیا، دوہاں شہزادیاں بکیے در منہ کیتا ہے، سڑ مار کے آدن بکی علی سین اسا تیرے پتر حسین دے وکیل دے پترہ ساڑی مدد کوا۔ بکی علی سین نے قبر چھوڑی، آدھ رات دا ویلا مشکور دروگے دے بیڑے چ بطول دا وین بلند ہویا ہے، مشکور تڑپ کے اٹھے ہیں، بیڑے چاہ کے آدھے کوڑے آدھ رات لے رومن اللہ، آواز آدھے روایا جو ہے دروگا آدھے بی بی میں تے کدی کس دن کچھ نہیں آکھیا، بی بی دا آواز آدھے جیڑی جوڑی چند دن پہلے قید ہوئی ہے اس نو آج کھانا دیتا ہی آدھے بی بی بھول گیا تُسا کوڑو رو کے فرمیدن جیدہ کلمہ پڑھ دے ہوں دے ڈکھے پاسے آلی دھی زہرا آج رکھم اللہ زندانی چاہے جتھا سوڑا سید روندہ بیٹھے سڑ مار کے آدھے سید کیوں رونا ہے؟ شہزادہ دے دروگا تے انصاف نہیں کیتا، دو بیرا بابے نال پردیس چاہے ہومن، بابا بے دردی نال ماریا جاوے، دو میں بیرا قید ہو ونجن، نکا مر جاوے وڈا روے بھی نہ آدھے تین کی میں پتہ تیرا بیرا مر گئے۔ شہزادہ آدھے سکو دا بلندہ ہے دین لتھائے میں صدینا میرے نال نہیں بلندہ، دروگے نفس بیعت رکھے ہیں، سڑ مار کے آدھے نہ رو تیرا بیرا اجڑ زندہ ہے، تو شرما کے بیٹھا رونے۔ دروگا آدھے کہہ دی شہزادہ دسوا اپنے بیرا مدرگامن دا کوئی طریقہ۔ دروگا آدھے کہہ دی رات ڈھلی ہوئی ہے، کیا تیری زوجہ ہے؟ آدھے ہاں ہے۔ کہہ تیریاں دھیاں بھی ہیں؟ دروگا آدھے ہاں میری دو دھیاں ہیں۔ شہزادہ نکے جے ہاتھ بن کے آدھے گھر لگا جا، چراغ بجھین رات دا اندھیرے، اپنی زوجہ تے دھیاں لے انہوں نال، تیری زوجہ میرے براد سر جھولی چھپا کے آکے جاگ وے لال ماں مل لڑائیا، میری یقین ہے میرا برا جاگ بوسی، تیری دھیاں آکھڑ جاگ وے ویر بہنا عید منگڑائیا نہیں، میری یقین ہے میرا برا جاگ بوسی۔ دروگے دی زوجہ تے دھیاں نال آئیاں، دروگے دی زوجہ شہزادے دا سر جھولی چھپائے، چھڑ مار کے آدھے جاگ وے لال ماں مل لڑائیا، شہزادے دی آنکھی بندن مٹھی گھٹیاں آئیاں، نیندر ایک سید آدھے اممہ اسے لے آئیے جدا سا یتیم ہو گیا۔ آج رکم اللہ شہزادے دا آواز آدھے اممہ اسے لے آئیے، انہاں بے فہمی آزانہ علی دیاں دیاں دا بہت نقصان کیتا ہے۔ بازار شام میں جدا میری سین خطبہ دیتا ہے نا، یزید کمینہ اعلان کر کے آتا ہے مؤذنوں نو اذانہ دیو علی دی دھی دی آواز کوئی نہ سنے۔ زندان ایک دروگے دی زوجہ شہزادے دا سر جھولی چھپائے، سر جھولی چھپا کے سڑ مار کے آدھے جاگ وے لال ماں مل لڑائیا، کوشش کری رومن آوے ہائے ضرور کر چھوڑی۔ دو معصوم امام فرمائدن اگر کوئی بندہ ساڑھے غم میں روے رواوے یا رومن علی شکل چا بڑھاوے اس تے جنت واجب ہے۔ ہون دروگے دیاں آگا ودیاں شہزادے دیاں تلیاں چومکیا دیاں جاگ وے ویر بہنا عید منگڑائیاں نہیں،
शहजादा तड़प के उठे, सड़ मार के आदे अम्मा उस ले आइए जदा सो यतीम हो गए हैं। रोगे दी जो जाती मेरे लाल, मैं तो थोड़ी माँ कोई ना, अल्लाह जाने माँ जींदी ने या मर गई ने। शहजादे झोली छोड़िए, चंद कदम दूर खड़ोते, द्रोगे दी जो जाती वे जल बिलाल माँ छुटे या न माँ दी झोली च पो। शहजादा झोली च बैठे, सामने दियां धियां खड़ोतियां, सड़ मार के आते हैं अम्मा तेरियां क्या लगदियां, आवाज आते मेरियां धियां। शहजादा आते वक्त मैं गरीब दियां बहना होइयां, मेरियां बहना मेरे करीब आओ, बच्चियां करीब आईयां। शहजादा सड़ मार के आते मेरियां बहना वंजो अपने बाबे नूं आखो, चा लिखे खत साडे मामे को, साडे हिन भी गुलामी दावे, कैद दे बारे नहीं चींदे, एक वारी फेरा पावे। शहजादा दे अपने बाबे नूं आखिया है, ये गल भी जरूर लिखे जे आप दा ना भी आवण हो, बस साडा माशकी मामा आवे, ओ जे अमड़ी साकू मिलण आवे, कैदी खाना पुछदी आवे। दरोगा दे शहजादे मेरी तरफों आजाद हो, मैं इंज पढ़दा रहना तकदीर शहजादियां नूं बेरहम कातल दे घर गिनाई। हर बंदा जानदा है हारस वड्डा लई नहीं, इदी ज़ौजा बड़ी मुंह मनाई, चबारे ते मसलदा ला दित्तियां, समुद्दत दे बेआराम शहजादे आराम नाल सम गए। अध रात दा वेला कमीना घर आए, ज़ौजा सामने खाना रखे, आदे चाल है नहीं खावना। उन्हों छोटे सैयद नूं ख्वाब विच बाबा मिले, सड़ मार के आदे बाबा डाडे रुल गए हैं। ये आवाज़ हारस दे कन्ना ते आई है, कमीना ज़ौजा नूं आदे चबारे तू बच्चियां दे रोवण दी आवाज़ आंदी है। औरत आदि अपना ता बच्चा कोई नहीं कहे हमसाए दा बाल होसी, आदे नहीं आवाज़ चबारे तू आई है, चाबी दे। औरत चाबी नहीं दिती, कमीना भज के मकान की छत चढ़ाए, पत्थर नाल ताला तरोड़स, अंधारे मकान हाथ वदा मार दे, किसे नरम दिल बंदे दा दिल न दुखे, सतर इंज चा पड़ा, फौरन इसनू मुहम्मद मुस्तफा दी हदीस याद आई, कोई यतीम मिल पवे ना, उनके सर ते शफकत दे हथ रखो, जितने हथा तले वाला सन अल्लाह उतने गुनाह कबीरा माफ कर सी। इस कमीने दे हाथ एडे वजनी आन, शहजादियां दियां तलियां पटी दियां आईयां, कमीला सीढ़ियां लाना न चंद सीढ़ियां रानियां ने, इस कमीने शहजादियां दे सरा तू हथ चा ले। वड्डा सैयद जमीन ते आया, वत छोटा सैयद जमीन ते आया, निका बिरा वड्डे दरवे के आदे वीर कोई कपड़ाई तने मेरी पेशानी फट गई है। इस कमीने शहजादियां नूं सतून दे नाल बन छोड़े, सारी रात लाहौर अली मलका दी जोड़ी सतून दे नाल बधी रही। सुबह ईद वाले दिन कमीना दया तुहानू मन दरिया ते सैर करा के ले आवा, मन दरिया ते गिलाए कमीना दे चोले लाओ, वड्डे सैयद औखे ते भावे सौखे चोला लहाए, निका नहीं लहा सकिया कमीने ने जुल्म कीता है, शहजादा मिट्टी ते जड़े है, वड्डा भिरा निके दरवे के आदे पड़ इन्ना लिल्लाह हुण लाचा चोला, तेरा देख नहीं सजना दा, नहीं जींदा मां को मिल सकदा नी भी मामा मदद कुआंदा। निका बिरा वड्डे डंडे क्या दवीर की दसाए जुल्म करे नए बैठू गाड नहीं खुलदी, ते मेडा हावेंदा लहदा मैं कुंदस्ता सही मेडा चनवीर ए चोला की वे लहदा है। मंजिले सौक ते सजदा दा डेरा मारो रही धियां रो रही, मां दी मेरी धियां वंजो मामे नूं ईद दी मुबारक दे आओ। दोवें भैन तुर पईयां, शबीर मुसल्ला इबादत ते बैठे न, सामने आ के आदियां मामा ईद दी मुबारक होगी। शबीर बड़े जियां दे कन्ने च अमनी दुर पवाए, 11 कदमां दी विथां ते गईयां, वड्डी बहन निक्की दे कन्ने चूं दुर लाए, निक्की ने वड्डी दे कन्ने चूं दुर लाए, दुर झोली च रख के आदियां मामा दुरां दी लोड़ नहीं सानू बिरा मिला
इस्तग़फ़ार पढ़िएगा मोहम्मद या रब। इसी इमाम बारगाह कसरे मुतालिब शेख चौक गुलाम अहमदाबाद में 15 मुहर्रम को मजलिस अज़ा मुनक्किद हो रही है। खिताब फरमाएंगे जिससे सैयद फरहान अली वारी साहिब, सैयद मोहम्मद अब्बास नकवी साहिब और मुबशर ज़हरी साहिब रात को 7:30 बजे ये मजलिस अज़ा शुरू होगी। आप तमाम अहबाब से इस मजलिस अज़ा में शिरकत की इस्तदा है। इसके बाद इंशाअल्लाह 20 मुहर्रम को भी इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा रात को 8 बजे मुनक्किद होगी। इसके बाद 23 मुहर्रम को यहाँ पे मजलिस अज़ा है। इसके अलावा 26 मुहर्रम को रात को 8 बजे मजलिस अज़ा यही मुनक्किद होगी। खिताब फरमाएंगे जनाब गुलाम जाफ़र जतोई साहिब और अब्बास जहनवी साहिब। फिर 2 सफ़र है, वो शाम को 4 बजे मजलिस अज़ा शुरू होगी जिससे नजमुल हसन शराजी साहिब, सैयद रियाज हुसैन रिजवी साहिब, हबीब मिर्ज़ा हैदरी साहिब और मुल्क के नाम पर जो है वो खतीब आपसे खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा 9 सफ़र को भी हबीब मिर्ज़ा हैदरी साहब आपसे, आसिफ रज़ा जोहरी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। फिर 12 सफ़र की मजलिस है, वो भी मगरिब के बाद जो है वो शुरू होगी। इन तमाम और 28 सफ़र है, यानी कि सारे प्रोग्राम हैं 6 रबीउल अव्वल के पहले जुमे तक जो मैंने आपको डिटेल सारी बता दी। सब प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपने रूटीन के मुताबिक हो गया। तमाम मजालिस में आप सबकी शिरकत की इस्तदा है। समाअत कीजिएगा जनाब साईं इलियास साहब को भी आए फ़ज़ाइल मोहम्मद और मोहम्मद बयान फरमाने के फ़ौरन बाद जनाब अल्लामा मुशर्रफ अलवी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। सलवात पढ़िए। हुसैन चाहे किताब वही को अपनी ज़बान का बयां बना ले। हुसैन चाहे तो अपने घर की कनीज़ फ़िज़ा को माँ बना ले। हुसैन चाहे जिधर जिधर भी जहाँ जहाँ भी जहाँ बना ले। हुसैन के हो दिल की मर्जी तो लो पे लिखे को मात दे दे। खुदा जिसकी किस्मत में ना एक लिखे, हुसैन चाहे तो साथ दे दे। ड्यूटी है अदना जिहा साइयां दा कोई बड़ा जाकर नहीं नौकर अदना जिहा सना गोवा तो कोई मिस्टेक हो जाए तो बचा करके माफ़ कर देना। तो न्याज़ हुसैन सब दी ड्यूटियाँ मौला कबूल करन। नाराए हैदरी इब्ने अली इब्ने अली के सजदाए वल असर की कसम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तौहीद रूह नमाज इश्क़े हुसैन है। माशाअल्लाह। अल्लाह और हुसैन में रिश्ता तो देखिए, वो नज़रे अल्लाह है, ये नियाज़े हुसैन है। बख्शिश भी ढूंढती है शाहे मशरिक़, दिल कितना मानता है जनाबे हुसैन को। मुजरिम बन के आया तो जन्नत खरीद ली, हुर कितना जानता था मिजाजे हुसैन को। क्या कहने माशाअल्लाह। पत्थर को छू लिया क्या कहने, पत्थर को छू लिया तो उसे गुर बना दिया। हुर जो चल के आया हजरत हुर बना दिया। ये जो 5 वक्त मुअज्जिन अजान देते हैं, ये जो 5 वक्त मुअज्जिन अजान देते हैं, हुसैन जीत गए ये बयान देते हैं। पढ़ ले माँ बाप दी
सब दोनों हाथ बुला के लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अली हक नारा हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जियो जियो जियो। बन ले माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने, बन ले माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने, बन ले माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने, नान दी करवा दी बल्ले बल्ले हुसैन। बाल छे मादा कोई गबरू सहरिया वाला, सहरिया वाला है, कोई 32 साला, कोई है 80 साला, कोई है 80 साला। सारे आदा एक इरादा एक मिजाज, सारे आदा एक इरादा एक मिजाज, ऐहो जे चुन चुन के साथी मल्ले हुसैन। कोई भी कोई मीसम कोई कंबर कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो असगर के लिए भी नहीं मांगता पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों थे मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। ऐहो जे चुन चुन के साथी मल्ले हुसैन ने। बाल छे मादा कोई गबरू सहरिया वाला, सहरिया वाला है, कोई 32 साला, कोई है 80 साला, कोई है 80 साला। सारे आदा एक इरादा एक मिजाज, सारे आदा एक इरादा एक मिजाज, ऐहो जे चुन चुन के साथी मल्ले हुसैन ने। ओ ते मर के जी गया, जिऊं ते मर गए ने। ए जिऊं ते मर गए ने, जेड़े मरनों बच गए ओ इंज दा डर गए ने। इंज दा डर गए ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਰਬਲ न जाएगी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਰਬਲ न जाएगी। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਰੇ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
یہ تھے سائی نیاز صاحب جو بڑے خوبصورت انداز سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں منقبت پانی پیش کر رہے تھے. سماعت کیجیے گا خطیب آل محمد جناب علامہ مشرف عباس الوی صاحب کو کہ قوائے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. مشرف الوی صاحب آج جناب شہزادہ علم محمد علیہ السلام کے جو ہے وہ تابوت برآمد کرائیں گے. ان کی آمد پر بلندتر صلوات کریے گا. نعرہ تکبیر. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، صبور ہے، قہار ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. صلوات ایسے پڑھیں جیسے علی کی ولایت قلب میں چھپی ہوئی ہے. بآواز بلند صلوات. دعا ہے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں. ایک سید زادہ ہے سید ساجد رضوی صاحب، ان کی والدہ کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بانیان عشر محرم سید حسن شرازی صاحب، مستجاب شاہ جی اور جتنے بھی بانیان ہیں، مالک بقیت اللہ ولی العصر انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مالک غازی شہنشاہ کی نالین کے صدقے میں ان کی جتنی نیک حاجات ہیں مالک حاجات پورے. آمین. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا. درود بآواز بلند آواز سے پڑھو. سامعین محترم، عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، ایام عزا، مجلس امام حسین، چاند جیسے چہرے، ولایت علی علیہ السلام کے سمندر میں غوطہ-زن، موالیان حیدر قدا، سادات و غیر سادات، میرے شیعہ اور اہل سنت بھائیوں، ہمارا موضوع سخن قرآن اور اہل بیت کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. آج میں نے بتانا یہ ہے کہ قرآن کب اہل بیت نے سمجھایا ہے، کس وقت سمجھایا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَاسْأَلْ، سوال کر میرا حبیب ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تاج نبوت عطا ہوا تھا. آج میں نے یہ پڑھنا ہے کہ اہل بیت نے قرآن کو کہاں کہاں سمجھا. میری بات سمجھا نہیں؟ اب یہ آیت پڑھی کیسر روم نے. کیسر روم نے کہا کہ جب محمد آئے تھے مکے میں اس وقت تو کوئی نبی تھا نہیں. اب محمد پوچھے تو کس سے پوچھے؟
वाह 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 मेरी बात समझे? देखें, आप में से कोई बंदा अगर खड़ा होकर मुझसे पूछे कि अपने दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल का मुनाजरा सुनाओ कि उन्होंने झांग में कैसे किया, लाहौर में कैसे किया, मुल्तान में कैसे किया, साहिवाल में कैसे किया, तो मैं तो जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि जब वो दुनिया से गए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कैसर रूम कहता है जब मक्के में नबी थे उस वक्त तो कोई नबी था नहीं। अब ये सैफुल मलूक नहीं, अल्लाह का कुरान है। अब कुरान में क्या है कि मोहम्मद नबियों से पूछो इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से इन्हें ताज नबूवत अता हुआ। कैसर रूम कहता है मक्के में तो कोई नबी था नहीं, मोहम्मद अकेले नबी थे। अब मोहम्मद पूछे तो किससे पूछे? जैसे हम करीब आते जाएंगे हम मौजू को कंप्लीट करते जाएंगे। इसी मौजू के अंदर हमने इमाम ज़माना पढ़ना है, इसी मौजू के अंदर कायम की क़यामत में वो निशानियाँ पढ़नी है जिससे अपनी वो क़यामत ज़ाहिर करके अपनी विलायत को वो उजागर करेंगे जिसमें होवियत और कामलियत और जामयत छुपी हुई है। कैसा लोगों ने कहा अब पूछे तो किससे पूछे? साथ वाले बंदे ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई हाथ बोल पाया बोला सामने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मदीने भेजते हैं, जो मोहम्मद की जगह पे बैठा होगा उससे पूछते इस आयत की तफसीर क्या है। आयत लिखी उन्होंने, भाई आयत लिख मदीने आ गए। वहाँ पे एक बंदे से मुलाकात हुई जिस बंदे का नाम मुझे कोई नहीं आता। उस बंदे से कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे भेजा है कैसर, और कैसर उन्होंने कहा है कि ये आयत है इसकी तफसीर बताओ कि बस अलमन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना, ऐ मोहम्मद उन रसूलों से पूछो तो जो तुझसे पहले गुजर गए हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उन्हें ताज नबूवत मिला था। जो ही उन्होंने आयत देखी पुराने बुजुर्गों की तरह पसीने के कतरात नमूदार हुए, परेशान हुए, घबरा गए। इन्होंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, जब मोहम्मद मक्के में थे उस वक्त तो कोई नबी था नहीं। अब मोहम्मद पूछे तो किससे पूछे? अब पूछे तो किससे पूछे? लिहाजा ये आयत ही नहीं है, ये आयत ही नहीं है। इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है और एक मेरी अहल बैत है। बस इसने आयत निकालने का इरादा किया, सलमान ने हाथ पकड़ लिया। सलमान ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे क्यों पूछते हैं, उस अली से पूछते हैं जिसके घर में कुरान नाज़िल हुआ। क्या कहने, माशाअल्लाह, मेरी बात समझिए, माशाअल्लाह। फरमाया उस अली से जिसके घर में कुरान नाज़िल हुआ। अच्छा जी ये बात है, फरमाया हाँ ये बात। अब आगे आगे कासिद है पीछे। अच्छा सरकार सलमान बंदों की हरकतें देखने के लिए उन बंदों के पास जाते थे, पता नहीं किन किन के पास जाते थे। अब सरकार सलमान आगे पीछे कासिद आ गए। कासिद ने कहा कि सलमान बात करें ना। अभी सरकार सलमान ने दरवाज़ा खटकाने का इरादा किया, अंदर से लिसानुल्लाह बोली। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा सलमान इसे उसी दरबार पे ले चलो, मैं अली आ रहा हूँ। उसी दरबार में ले चलो, मैं अली आ रहा। वो चले गए। इधर जनाब अली अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन अली अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में गए, संदूक को निकाला, मोहम्मद का इमामा निकाला, मोहम्मद की नालैन निकाली, मोहम्मद की अबा निकाली, मोहम्मद की कबा निकाली। मैं सरकार यहाँ पे जुमला पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इस मिंबर की कसम है। सरकार अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जनाब अली अलैहिस्सलाम के करीब आया। करीब आकर कहते हैं मुझे पता चला है आपके पास मोहम्मद का लिबास है, ज़रा मुझे मोहम्मद की कमीज़ तो दें, ज़रा मैं मोहम्मद की कमीज़ पहनना चाहता हूँ। हैदर करार ने कमीज पेश की। सरकार हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की कमीज पहनने का इरादा किया। बस बाद में कमीज पहन ली। जो ही कमीज पहन ली सरकार अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा अब्बास चलते क्यों नहीं है? फरमाया कमीज का वजन इतना है कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा, कमीज का वजन इतना है कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा। फरमाया चाचा जान जा ये कमीज उतारे, मोहम्मद की कमीज उतारे। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन ला, कहा जी बाबा, कहा रसूल का लिबास पहन। इमाम हसन पहना। कभी हसन दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं।
کہا حسین لال قریب آ محمد کا لباس پہن. امام حسین بادشاہ نے محمد کا لباس پہنا. کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں. کہا حنفیہ لال قریب آ. کہا جی. فرمایا محمد کا لباس پہن. کہا عباس قریب آ. کہا آن قریب آ. کہا یحییٰ قریب آ. کہا عمران قریب آ. سارے بیٹوں نے محمد کا لباس پہنا. علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں چچا جان محمد کا لباس وہی پہن سکتا ہے جو محمد جیسا ہو. جناب علی علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے صدق محمد کی آپ قرآن ناطق قرآن صامت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. سرکار علی علیہ السلام نے محمد کی عبا پہن محمد کی گواہ پہن. مولا آپ کو سلامت رکھے. رسول خدا کا لباس پہن کے وقت کا محمد بن کے اپنے دروازے کے قریب آیا. دروازے سے سرکار نکلے جیسے نور کے اندر سے نور الہی کا وجود نکلتا ہے. جناب علی علیہ السلام سواری کے قریب آئے. سواری پر بیٹھے. جناب علی علیہ السلام دربار میں پہنچے. وہ بندہ کھڑا تھا. اس نے کہا جی اس آیت کی تفسیر بتائیں. امام نے فرمایا چلو ریگستان میں چلتے ہیں. ریگستان میں پہنچ گئے. اب جناب علی علیہ السلام کے سامنے کیسر ان کا قاصد کھڑا ہے. اس نے کہا مولا میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. مولا فرماتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا جی اس آیت کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جب محمد تھے اس وقت تو وہ نبی تھا نہیں. اب اللہ پوچھے اللہ کا رسول پوچھے تو کس سے پوچھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب پوچھیں تو کس سے پوچھیں. جناب علی علیہ السلام نے بابا جی ایسے جواب دیا کاش میرے پاس سونے کی قلم ہوتی حور کی چادر ہوتی ولایت کے پر ہوتے نجف کی صحرا ہوتی پرواز کر کے میں یہ جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جناب علی علیہ السلام نے کہا اے قاصد قیصر روم اس آیت کی تفسیر میں بتاؤں یا یہ آیت بتائے کہ میں علی کون ہوں. میری بات سمجھ نہیں سکتا بھائی جان تھوڑا ہلنا ضرور ہے. پتہ لگے کہ تسی اتنے ہی بیٹھے ہیں. میری بات سمجھ نہیں سکتا کیونکہ جب بندہ فرنٹ والی سیٹ تے بیٹھا ہوا ہے نا وہ نہ بولے تو ہمیشہ اس گڈی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. مولا تم سلامت رکھے امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. جناب علی علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ آیت زمین پہ نازل نہیں ہوئی. وہ بندہ کہتا ہے میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ آیت نہیں ہے. امام نے فرمایا یہ آیت ہے. اچھا یہ کب نازل ہوئی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ مکے میں نازل ہوئی ہے نہ مدینے میں نازل ہوئی ہے نہ کوفے میں نازل ہوئی ہے نہ بصرہ میں نازل ہوئی ہے. زمین کے کسی خطے میں نازل نہیں ہوئی نہ پہلے آسمان پہ نہ دوسرے آسمان پہ نہ تیسرے آسمان پہ. یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین رسول خدا معراج پر گئے تھے. 1,24,000 انبیاء نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. آواز قدرت آئی تھی اے میرا حبیب یہ آدم ہے یہ شیز ہے یہ شبان ہے یہ مجلس ہے یہ محوق ہے یہ مسحبسہ ہے یہ ادریس ہے یہ ناخون ہے یہ نمک ہے یہ ملک ہے یہ نوح نبی ہے یہ صام ہے یہ ازامر ہے یہ بنی شاشہ ہے یہ یافس ہے یہ برہ ہے یہ جفیسہ ہے یہ عمران ہے یہ ابراہیم ہے یہ اسماعیل ہے یہ اسحاق ہے یہ یعقوب ہے یہ یوسف ہے یہ بشریہ ہے یہ داؤد ہے یہ عیسیٰ ہے یہ زکریا ہے یہ شمعون ہے. اے میرا حبیب اسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. اے میرا محمد ان نبیوں سے پوچھو کہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تاج نبوت عطا ہوا تھا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے سب نبیوں نے کہا تھا ہم علی ولی اللہ پڑھتے گئے اور نبی پڑھتے. ہم علی ولی اللہ پڑھتے گئے اور نبی بنتے گئے. جب علی ولی اللہ کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی تو مولوی کی کیا ہوتا ہے. علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ. علی ولی اللہ نہیں تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. نہیں بات سمجھ وہ پڑھ کے گئے وہ بہت خوبصورت پڑھے ہیں وہ جو ذاکر صاحب تو وہ جملہ پڑھنے تھے. راستے میں مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ بلا میں نا 1 مہینے 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن 40 دن 50 دن 60 دن 70 دن 80 دن 90 دن 100 دن 120 دن 150 دن 160 دن 170 دن 180 دن 190 دن 180 دن 190 دن 180 دن 190 دن 180 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 دن
इंग्लैंड पढ़ने चला गया। तो मुझे बड़ा शौक़ होता है चर्च में जाने का, वहाँ से वो जो किताबें पढ़ी होती है उसके अंदर से जुमले निकालने का, या लाइब्रेरीज़ में जाने का, मुझे बड़ा शौक़ है। तो मैं ना, उन्होंने एक जुमला पढ़ा है कि हुसैन बादशाह की फजीलत, तो उन्होंने जुमला पढ़ा तो वो सारा जुमला मेरे ज़हन में आ गया जो मैंने जुमला पढ़ा। तो वो आपको पता है ना, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है वहाँ से वो किताब उठाने नहीं देते सरकार। आज तो मैंने ना क्या किया कि मैंने कहा परदेश में हूँ, परदेसी हूँ, ये ना कि मसला ख़राब हो जाए। मैंने कागज़ लिया, कलम लिया, वो जुमले लिखे हुए थे, हिंदी ज़ुबान में जुमले थे, हिंदी ज़ुबान में, वो मैंने जुमले लिख लिए और उसका तर्जमा मैंने कराची के दोस्त अलामा साहब उनसे करवाया कि इसका तर्जमा क्या। मैं जैसे लिखे हुए थे जुमले वो भी पढ़ूंगा, ठीक है, कि ये जो आयत है कि अली के बगैर नबियों को नबूवत नहीं मिलती, तो वो जुमला फौरी ज़हन में आ गया। तो वो जो भाई ने पढ़ा वो मुझे जुमला ज़हन में आ गया। मैंने वो हिंदी लिखी, मैं आपको हिंदी भी सुनाता हूँ जैसे लिखी हुई थी, मगर ये ज़हन में रखना कि मैं मंतर पढ़ रहा हूँ, मेहरबानी करे है, क्योंकि आजकल फतवे तो सड़क पर पैर ना, मेरी बात समझे, जैसे लिखी हुई थी वो वैसे ही पढ़ूंगा, ठीक है, और उसके बाद उसका तर्जमा भी करूँगा। सरकार बाबा जी कुरान और अहले बैत के मौजूद, तो उस जुमले से पहले एक जुमला मैं आपको और सुना। इंडिया में एक इमाम बारगाह था, इंडिया में एक इमाम बारगाह था, उसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। जेड़े बंदे समझ गए, जेड़े नहीं समझे बिल्कुल घर जाके मटन खा के समझ लिया। मौला तो सलामत रखे। अब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया मुसलमान। आज के दिन आपको पता चल ही गया होगा ना कि हुसैन का कौन है। आज तो पता चल ही गया होगा ना कौन कौन किस किस का, क्योंकि बंदा को चेहरे के तेवर से पता चल जाता है कि कौन क्या है, यानी कि इशारा भाई मैंने ना उस वो पढ़ रहा था किताब में, उन्होंने ना वो इमाम बारगाह पे कब्जा करा। वो हिंदी ज़ुबान का जुमला बाद में पढ़ दो, पहले ये जुमला मैं आपके सामने पढ़ूँ। उन्होंने क्या किया, कब्जा करके तो बैठ गए, कोई मुसलमान न उठा। एक हिंदू खड़ा, हिंदू वो जो भाईजान पढ़ रहे थे, मैं उनके बात में तशरीह करना चाहता हूँ। एक हिंदू खड़ा हुआ, इमदाद शाह, उसने खड़े होकर केस कर दिया। हिंदू 17 साल केस लड़ता रहा। बाबा हसन शाह जी मौला आपको सलामत रखे, हिंदू जीत गया। हिंदू ने महल गिरा के इमाम बारगाह बना। और मैं जब जो ही उसने इमाम बारगाह के दरवाजे पे एक शेर लिखे, बल्कि रुबाई लिखी, वो मैंने पढ़ी, वो मैं आपके सामने रुबाई पढ़ना चाहता हूँ जो बाबा जी उस हिंदू ने लिखी है। उसने लिखा क्योंकि इस जुमले का ताल्लुक इससे जरा मिलता जुलता है ना, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उसने दरवाजे पे लिखा है, जो अपने थे वो दीन से बेजार हो गए। बोलो तो समझ मेरे बोलना साथ मेरी बात समझे। आज 14 अगस्त है, आज आपको पता चल गया होगा कौन क्या है। वो कहते हैं जो अपने थे वो दीन से बेजार हो गए। इन गुनाहगार आंखों से मैंने वो रुपाई पढ़ी है जो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो इंडिया में इमाम बारगाह है। काश मेरे पास उस वक्त मोबाइल हो तो मैं तस्वीर उतार के बड़े बड़े पैनल बनवा के फैसलाबाद के चौकों में मैं लगवा देता। उसने लिखा जो अपने थे वो दीन से बेजार हो गए, जो गैर थे वो हक के तलबगार हो गए। कुरान पढ़ने वाले हुए कातले हुसैन, गीता पढ़ने वाले आजादार हो गए। मोमिन दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने थे वो दीन से बेजार हो गए। आज झंडियां लेने वाले जुमला सुनो, जो अपने थे वो दीन से बेजार हो गए, जो खैर थे वो हक के तलबगार हो गए। कुरान पढ़ने वाले हुए कातले हुसैन, गीता पढ़ने वाले आजादार हो गए। और यजीद कुरान पढ़ने वाला मुसलमान ही था ना। मैं यजीद की बात करूं, कहीं और नहीं जाना, मेरी बात समझ आ रही? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब
अहमद शाह जी मैं सरकार जुमला पढ़ना चाहता अब आपको जुमला समझ आ गया लो जी हुण मैंने सवाल आना कि यार देखो दूसरी ज़बान याद करनी भी औखी होती है बाबा जी तो उतों भी हिंदी वो तो अल्लाह मान वो मैंने सरकार लिख ली किबला वो मैंने लिख ली चर्च में पढ़ी थी किताब मैंने लिख ली और मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें लिखा हुआ था कि रसूल से 5000 साल पहले एक श्री कृष्ण महाराजा गुजरे जो नूह नबी का पोता था उसका मामू बड़ा बेईमान था कुछ लोगों के अक्सर मामू बेईमान पता नहीं क्या कह रहे बाबा बिस्मिल्लाह करा जेड़े समझ गए हो मौला तो सलामत रखे जेड़े नहीं समझे ना तू समझ ले मेरी बात समझ मेरी बात समझ ठीक उसने कहा कि ईश्वर को मानने वाले श्री कृष्ण महाराजा आज जैसे लिखा वैसे पढ़ूंगा जो मैंने तर्जमा करा अच्छा मैंने हिंदी भी याद कर ली है ये मौला का करम है और उसका तर्जमा भी याद है ये बादशाहों की नालायन का सबक मेरी बात जिस बंदे का हाफजा कमज़ोर होना जी वो सुबह सुबह उठकर बीबी के दुश्मनों पर लानत करे उसका हाफजा इंशाअल्लाह बिल्कुल अप्लाइड फार हो जाएगा बिल्कुल नया मेरी बात समझ से उसे कहा मुझसे जंग कर उसने कहा सॉरी मैं नहीं जंग कर सकता उसने कहा अगर जंग नहीं करता ईश्वर को छोड़ दे ईश्वर हिंदी में अल्लाह को कहते हैं उसने कहा छोड़ दे उसने कहा मैं नहीं छोड़ता उसने कहा अगर नहीं छोड़ना तो मुझसे जंग उसने कहा तैयार बाबा जी जैसे लिखा हुआ है मैंने वो फौरी लिख लिया ना वो किताब तो वो देते नहीं है तो मैं वो लिख के ले आया मैं पाकिस्तान में तो उसने अपनी फौज इकट्ठी की मैंने पढ़ना तो जुमला था ये इमाम ज़माना के मौजू में क्योंकि मौला के दरमियान में अलकाब है मगर ये है कि वो जुमला आ गया क्योंकि मौजू है मेरा कुरान और अहले बैत तो इसलिए मैं ये पढ़ना चाहता हूँ उसने अपने ख़ानदान से फ़ौज इकट्ठी की तो फौज की तादाद थी 313 हसन शाह जी बाबा मुस्तजाब शाह जी बाबा जी ये बात है रसूल से 5000 साल पहले की दुनिया में आने से कब मक्के में आने से मेरी बात सुने अब इसने 313 फौज इकट्ठी की और ये एक मकाम पे पहुंचा जिस मकाम का नाम था सीन ये सीन वो जो नहीं होते सीन और ये और नून सीन आजकल मौलवी बड़ा टोचर लगाने पे आती है बहुत वो कहते हैं जी अगर इल्म हासिल करना पड़े चीन जाना पड़े तो चीन चले जाओ चीन सवाए छिपकलियों की और क्या मिले ये चीन लफ्ज नहीं है लफ्ज सीन है सीन असल में नजफ का पहला नाम था मेरी बात समझ नहीं सकते माशाल्लाह सीन असल में नजफ का पहला नाम है क्योंकि इल्म हमेशा बाब इल्म से मिलता है माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये वहां पे आ गया आपको पता है कि मौला अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो हजरत नूह नबी ने बनाई थी और जो नजफ गए वो हाथ खड़ा माशाल्लाह आपने देखा होगा कि मौला अली के दरमियान में कब्र है दाएं आदम है बाएं नूह है अब जुमला सुनिएगा सर बाएं तरफ आदम है ठीक है दाएं तरफ और बाएं तरफ नूह नबी दरमियान में कब्र खाली अब खाली कब्र के पास श्री कृष्ण बैठ गए और उसने वहां पे दुआ मांगी वो मैंने दुआ ही पढ़ दी आपके साथ और जैसे मैंने पढ़ा वैसे मैं आपके साथ ठीक कब्र के सामने आ गया अब यहाँ पे आदम की यहाँ पे नूह की ना आदम की कब्र पे गया ना नूह खाली कब्र के पास हाथ बुलंद करके कहते हैं ऐ ईश्वर परमेश्वर तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता उस मंदिर के करीब पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता उस मंदिर में आने वाले तुझे तेरे रूप का वास्ता क्या बात है यार क्या कहने आपके
क्या कहने, आप इतना जीरक मजमा पूरी दुनिया में नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। वो कहता है ऐ ईश्वर परमेश्वर संसार आत्मा, तुझे सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर के करीब पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस मंदिर में आने वाले तुझे तेरे रूप का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, प्यारे की एक कन्या का वास्ता, उस कन्या के पति का वास्ता, पति और पत्नी के तो समुद्र का वास्ता। मैं आपके सामने और आपको सलामत रखे। माशाल्लाह, अल्लाह परमेश्वर जल्ला जलालहू, तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, तुझे कायनात के सबसे बड़े काबे का वास्ता, उस मंदिर के करीब पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस काबे के करीब पड़े हुए हजर असवद का वास्ता, उस मंदिर में आने वाले तुझे तेरे रूप का वास्ता, उस काबे में आने वाले तुझे तेरे अली का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, प्यारे की कन्या का वास्ता, रसूल की बेटी का वास्ता, कन्या के पति का वास्ता, बतूल के शौहर का वास्ता, पति और पत्नी के दो सपुत्र का वास्ता, बतूल और अली के दो हजरैन का वास्ता। अल्लाहु अकबर। मेरी बात समझ रही सरकार? माशाल्लाह। ऐ ईश्वर परमेश्वर संसारी आत्मा, तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर के करीब पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस मंदिर में आने वाले तुझे तेरे रूप का वास्ता। बाबूजी जैसे मैंने पढ़ा एक एक लफ्ज मैं वैसे पढ़ूंगा और फिर मैं सरकार तर्जमा करके समंदर की लहर की तरह गुजर जाऊंगा और अली शन वलीउल्लाह पढ़ने वालों के चेहरों की मैं ज़ियारत करूंगा। जो मैं आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूँ वो कहते हैं ऐ ईश्वर परमेश्वर, ये बात कब की है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के मक्के में आने से 5000 साल पहले की, 5000 साल पहले की। वो कहते हैं ऐ ईश्वर परमेश्वर, तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर के करीब पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस मंदिर में आने वाले तुझे तेरे रूप का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, प्यारे की कन्या का वास्ता, कन्या के पति का वास्ता, पति और पत्नी के दो सुपुत्र का वास्ता। आगे क्या कहता है? आगे कहते हैं ओम हेम करेम शरीम परम परमेश्वरी मम सुकारियन शूति मम करो आपदी नवारियो नवारियो परपति परापति जे थोड़ा सा रहता पीता परपति परापति करो सुहा। ओम एलिया ओम एलिया ओम एलिया ओम एलिया ओम एलिया ओम एलिया ओम एलिया। मुझे इस मिंबर की कसम है कि 5000 साल के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खैबर की पहाड़ी पे चढ़कर कहा था ओ मेरा तन मेरा मन मेरा रूप है गगन मेरा दीन का चमन, या अली आजा या अली आजा या अली आजा। तो 5000 साल पहले कह रहा है ओम एलिया आजा या अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे जी हम सादात के सदके ही तो खाते ते वो भी बाबा इमदाद शाह जी मौला थोड़ी जिंदगी कर ये न्याज चलो कटे है मोहरम की न्याज नहीं कटना। बिस्मिल्लाह। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ो। देखो मैंने जैसे याद किया तुमने पढ़ दिया। आजा अरबी में नादिल माशाल्लाह। आओ आजा, हेम हिम्मत कर, करेम करम कर, शरेम शर्म रख, बर बर भरम रख, परमेश्वरी ऐसे मदद कर जैसे नबियों को करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मम सुखारी अनिशोधी मम करो अबदी नवारियो नवारियो परपति प्रापति जे धुन सुख माता पिता परपति प्रापति करो करो सुहा। आजा तुझे तेरे बाबा अबू तालब का वास्ता। यार बोलो तो समझो कि आजा तुझे तेरे अबू तालब का वास्ता, माता पिता तुझे तेरी माँ फातिमा बिनती असद का वास्ता। आजा मौला आजा मौला आजा मौला आजा 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 मौला मेरी मदद कर, मौला मेरी मदद कर। मैं पूजम शवारम
मौला आजा मेरा रूप सवार, बाबा क्या कहने, तू भी लड़ता है उस लिए, मैं भी लड़ रहा हूँ उसके लिए, फर्क ये है कि तू इमाम है मैं गुलाम। माशाल्लाह। यानी कि बाबा जी इस बात से ये पता चल गया हमारे इमाम आके नहीं बनते, हमारे इमाम बन के आते हैं। ये बात समझ आई सका? ए पूजन इबादतन तशरीफ मुकनम, जिसके पास फतवा वो अपने घर में रखे। मैं जुमला पढ़ने लगा, वो कहता है मौला आजा आजा, नहीं आना तो तेरी मर्जी है, मालिक जो आजा, नहीं आना मर्जी है, अपनी सवारी को भेज दे। अच्छा मैंने दसो कभी हिंदी सुनी? माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो तो सलाम, आजा अपनी सवारी भेज। लो जी फतवे कौन रखा जो मैं जुमला पढ़ने लगा जी, कहता बेपूजम इबादतन तशरीफ मुकनम ओम ए लिखा, मौला तो अपनी सवारी को भेज, मैं उसकी पूजा करूंगा। उसकी इसलिए पूजा करूंगा कि उस सवारी के ऊपर मेरा अली बैठता है। तो इसलिए कुरान समझ में नहीं आता जब तक आप अहले बैत के दरवाजे और अहले बैत नहीं आते। अगर आप कुरान के दरवाजे पर हैं, और कुरान का दरवाज़ा कौन है? तफसीर कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बात समझे? मैं छोटा सा तालिब इल्म, छोटा सा खतीब हूँ, माशाल्लाह मैं 8वें पारे पे पहुँच चुका हूँ। मैंने 1100 आयात निकाली हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की फजीलत है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है जो मुझे मिली हैं, और मैं माशाल्लाह तफसीर भी ढूंढ रहा हूँ उसके, तो इंशाल्लाह वो 2-3 साल तक वो मुकम्मल हो जाए। कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ। अब मैं सरकार जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अब जो वो पढ़ रहा था उसने कहा जिसके ऊपर अली बैठे, जिसके ऊपर उसका ये मकाम है, और जिस बादशाह के बच्चों की आज शहादत, में थोड़ा सा फजाइल पढ़ता हूँ, जिस बच्चों की आज शहादत है उनके बाप का नाम है अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जो सवारी पे बैठे उसकी सवारी का ये मकाम है। अब्दुल्ला उस हस्ती का नाम है कि जो उस गोद में पला जिस गोद में हसनैन पले हैं। माशाल्लाह। और सरकार हजरत जाफर तैयार के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सरकारी अब्दुल्ला था, उनसे छोटे थे जिनका नाम सरकार मोहम्मद था, और मोहम्मद से छोटे थे जिनका नाम सरकार औन था। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, मोहम्मद इब्न जाफर तैयार, औन इब्न जाफर तैयार। मोहम्मद इब्न जाफर तैयार से बड़े जो सरकार अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला का अकद हुआ था बीबी सानी ज़हरा, और जो बीबी उम्मे कलसूम थी जिनके बारे में लोग बकवास करते हैं कि वो फलां मेरा मौजूद नहीं है, क्योंकि हर वो जुमला गलत है जिनमें इनकी तौहीन होती है। सरकार अब्दुल्ला की ज़ौजा का नाम था बीबी सानिया ज़हरा, और जो बीबी उम्मे कलसूम थी वो सरकार मोहम्मद इब्न जाफर तैयार की ज़ौजा थी। सरकार मोहम्मद एक जंग में शहीद हो गए, फिर बीबी उम्मे कलसूम का अकद हुआ सरकार औन इब्न जाफर तैयार, यानी कि सैयदजादी का अकद हमेशा सैयद से हो, क्योंकि जो सैयदजादी होती है वो एक दिन की भी हो तो उम्मती की माँ होती है। मेरी बात समझिए? और गैर सैयद पे सदका है और सैयदजादी पे सदका हराम है, तो ये कैसे हो सकता है हलाल हराम आपस में? मेरी बात समझ आ नहीं सकता? अब जो सरकार अब्दुल्ला ने अपने बेटों का नाम औन मोहम्मद रखा था, वो अपने भाइयों की मोहब्बत में अपने, मैंने आपसे बड़ी दाद ली है, मैंने सरकारी जुमला पढ़ना और ये आली मदद। सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बादशाह शहनशाह। अब बावली शरीयत का मसला है जो बंदे पढ़े कि अफजल औरत की शादी मफजूल मर्द से नहीं, बेशक 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 कुफ्र का होना जरूरी है।
جیسے جناب علی علیہ السلام کے بغیر جناب زہرا کا عقد کسی سے نہیں ہو سکتا، ماشاءاللہ، ویسے جناب عبداللہ کے بغیر بی بی زینب کا کسی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا۔ اگر بی بی ثانیہ زہرا عالم غیر معلمہ تھی تو سرکار عبداللہ بھی کسی مدرسے سے پڑھ کر نہیں آئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب سرکار عبداللہ کے دو لقب تھے، سرکار عبداللہ کے دو لقب، وہ آج تھوڑا سا میں نے زیادہ پڑھنا ہے۔ سرکار کے دو لقب تھے۔ سرکار کا پہلا لقب تھا سید التجار، دوسرا لقب تھا بحر الجود۔ میرے پاس ٹائم ہوتا ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ایک ایک لقب پہ ایک ایک گھنٹہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ میرے پاس ٹائم میں 2 یا 3 منٹ اور پڑھنا، اس کو مسائل پڑھنا۔ سرکار کا لقب ہے سید التجار۔ اس کا مطلب یہ ہے کائنات میں جتنے تاجر ہیں ان کے سردار، جتنے تاجر تھے ان کے سردار۔ اچھا، دوسرا لقب ہے سرکار کا بحر الجود، سخاوت کا سمندر، سخاوت کا سمندر۔ اب یہ سخاوت کے سمندر میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کا چوہی دسترخوان بند ہوتا تھا تو سرکار عبداللہ کا دسترخوان کھل جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر؟ اور سرکار عبداللہ عرب میں سب سے بڑے تاجر تھے، اور سرکار کا جو کام تھا وہ تھا کستوری کا بزنس کرتے تھے سرکار، یہ سرکار کا بزنس تھا۔ ٹھیک ہے، بٹ ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو ساری تفصیلیں بتاتا کہ عبداللہ کا نام عبداللہ کیوں ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو حیدر کرار کا داماد بھی ہے، حیدر کرار کا بھتیجا بھی ہے، ماشاءاللہ، اور اس بادشاہ کا بیٹا ہے کہ جس نے دربار میں دشمن کے کھڑے ہو کر کہا تھا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کا چہرہ ہے۔ میری بات سمجھیں؟ سرکار حضرت عبداللہ علیہ السلام جو تھے یہ سخاوت کے سمندر تھا۔ کسی نے 500 روپے مانگنا تو سرکار نے سب سے پہلے پوچھنا کہ حسنین کے پاس تو نہیں گئے؟ واہ 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 واہ، کیا وہ کہتا ہاں جی حسنین کے پاس گئے تھے۔ کتنے پیسے دیے سرکار حسنین؟ کہا جی 500۔ سرکار 400 دیتے۔ کہتا جی انہوں نے 500 دیا، آپ 400 کیوں دے رہے؟ سرکار فرماتے میں 500 دے کر حسنین کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ ماشاءاللہ، فرمایا کہ میں حسنین کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم حسنین کے نوکر ہیں، حسنین کے نوکر۔ اب یہ عالم شباب میں آئے، اب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عالم شباب، جناب سیدہ خواب جناب علی علیہ السلام فرمایا جیسے ہم آپ کے لیے خلق ہوئے تھے ویسے میری بیٹی عبداللہ کے لیے خلق ہوئے۔ واہ واہ، میری بات سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ نور نور سے مل جائے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، نور سے مل جائے۔ سرکار علی علیہ السلام بادشاہ نے عقد کر دیا جناب ثانیہ زہرا سرکار عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ، عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ۔ میری بات سمجھیں؟ جناب علی علیہ السلام بادشاہ سے پوچھا کہ مولا حق مہر کیا لکھنا ہے؟ سرکار نے فرمایا مال دولت مجھے نہیں چاہیے، میں کائنات کا مالک ہوں، ماشاءاللہ، میں صرف ایک حق مہر لکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا 28 رجب کو میرا حسین مدینہ چھوڑے گا۔ 28 رجب کو میرا حسین مدینہ چھوڑے گا۔ میں لکھوانا یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ میری زینب کو نہیں روکے۔ بس قبلہ یہ لکھ لیا گیا حق مہر میں۔ آ گیا وہ قیامت کا وقت، تابوت کہاں سے آنے تھا؟ تابوت اس وقت لے کر آنے جب میں کہوں گا، اس سے پہلے تابوت نہیں لے کر میں نے مسائل پڑھنا۔ وقت آ گیا وہ سرکار
क़यामत का वक़्त 28 रजब सरकार हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जनाब सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और आगे कहा कि मेरे हुसैन से 2 रिश्ते हैं और मैं एक बात करना चाहता हूँ। बीबी ने सर झुकाकर कहा, अब्दुल्ला जो हुक्म करेगा, मैं तेरी महकूमा हूँ तो मेरा हाकम है, मगर मेरे हुसैन से इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो मैं करती हूँ, अगर तूने मुझे रोका तो हुसैन मदीने से बाद में निकलेगा, पहले मेरा जनाजा निकलेगा। हुसैन बाद में पहले मेरा जनाजा। फरमाया नहीं, मैं रोकने के लिए नहीं आया। फरमाया फिर क्यों आए? फरमाया इसलिए कि मेरे हुसैन से 2 रिश्ते। दुनिया के लिहाज से हुसैन मेरा भाई है, शरीयत के लिहाज से हुसैन मेरा इमाम, और जब भी इमाम में वक्त पर कोई मुसीबत पड़े तो रैयत पे वाजिब है कि उसका सदका दिया जाए। बीबी आलिया थी, कैनात की मलका थी। बाबा हसन शाह जी सैयद माफ़ी मांग के मैं ये जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जो ही कहा ना सदका देना चाहिए, बीबी ने फरमाया अब्दुल्ला तू इतना अमीर हो चुका है कि तू मेरे हुसैन का सदका देगा। अब देखें, हम देहात के जो लोगों से मिलते हैं उनका मजाज होता है, अपना मजाज होता है देहात के लोगों का। देहात में मजाज ये होता है कि अगर कोई फ़कीर भी मर जाए ना, भिखारी भी मर जाए, तो उसकी बहन जब आती है ना भाई की मैयत पे, भाई की लाश पे आती, तो भाई एक बैंड कर, वो उसकी बहन बैंड करती, बहन कहती है ओ मेरा नवाब वीर, ओ मेरा सरदार वीर। बाबा हसन शाह जी, इमाम हुसैन तो बीबी ज़ैनब के नवाब थे और बादशाह थे। फरमाया क्या देंगे सदका? फरमाया दुनिया का माल नहीं दूंगा, और मेरी तरफ से सदका दे देना, मोहम्मद अपनी तरफ से सदका दे। बाजी मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, मैंने थोड़ा सा मसाइब लंबा पढ़ना है और सरकार 2 जुमले मैंने आपके सामने पढ़ने मसाइब के। बाबा हसन शाह जी 28 रजब को सारे बच्चे खड़े हैं, माएँ मोहब्बत कर रही हैं। अब दोनों बच्चे चुप करके खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं देखो सारी माएँ प्यार कर रही हैं, हमारी माँ हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर रही। अभी चुप करके खड़े थे कि इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, सरकार अब्दुल्ला बीबी सानी ज़हरा के करीब आए, कहा हमारे औन और मोहम्मद इतने सस्ते तो नहीं, आप मोहम्मद और औरतें मोहब्बत क्यों नहीं कर रही? फरमाया कैसे करूं, सामने सुगरा खड़ी है, अगर मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करूंगी, सुगरा के दिल में आएगा काश मेरी माँ भी होती। अब सरकार मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। हर बच्चे ने माँ की तरफ देखा, ये बच्चे चुप करके खड़े रहे। बाद में जुमला पढ़ना चाहता हूँ। शब आशूर आई, शब आशूर जो ही आई, हर माँ अपने बच्चों को समझा रही थी, बेटा पहले तुम जाना, बेटा पहले तुम जाना, बेटा पहले तुम जाना। हर माँ बच्चों को समझा रही थी। गाजी शहनशाह बीबी के खैमे के करीब आए, बीबी ने सरकार औला मोहम्मद को सामने बिठाया, सरकार औला मोहम्मद को बिठा कहती है सुनो, तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो, ऐसे लड़ना है कि लोग खैबर भूल जाए, लोग खंदक भूल जाए, लोग अब्बास की सफीन भूल जाए। कहा माँ एक दफ़ा मामू इजाज़त दे दे, फिर हमें देखना कि हम कैसे लड़ते हैं। अभी ये बातें हो रही थी, पढ़ो जुमला सरकार। बीबी पाक ने फरमाया 3 वसीयतें हैं, वो मेरी याद रखना। पहली वसीयत ये है दरिया के करीब न जाना क्योंकि मेरा हुसैन प्यासा है। दूसरी वसीयत ये है कि करबला की हदूद में न गिरना क्योंकि ये अली अकबर की जागीर है। तीसरी वसीयत ये है कि करबला से बाहर जब गिरना मेरे हुसैन को न बुलाना क्योंकि मेरा हुसैन लाशें उठा के थक चुका है। अब सरकार में माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जब बीबी ने ये वसीयतें की, जब 10 मुहर्रम का दिन आया, इमाम हुसैन ने सारे शहीद सरकार इकट्ठे थे, हसन शाह जी सारे शहीद इकट्ठे हैं और इमाम छोटे छोटे बच्चे थे ना, औन और मोहम्मद, 9 साल का औन था, 11 साल का मोहम्मद था, दोनों भाई खड़े थे। एक तारीख में ये है कि जो मोहम्मद थे वो छोटे थे, औन बड़े थे, मगर दोनों तारीखें जो भी
दोनों भाई हैं, छोटे छोटे हैं। अब सारे शहीद खड़े हैं। इमाम हुसैन कहते तुमने जाना है, अकबर तुमने जाना है, अब्बास तुमने जाना है, हबीब तुमने जाना है, ज़ुहैर तुमने जाना है, मुस्लिम बिन औसा तुमने जाना है, नाफे तुमने जाना है। अब ये बच्चे पीछे थे, अब आपने मेरी तरफ देख रहे, ये बच्चे पीछे थे, ये बच्चे खड़े थे इस तरह, और ये कहते थे काश हुसैन की नजर हम पे पड़ जाए। अब मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ, जो सैयद है आपकी कनीज़ का बेटा हो, माफ़ी मांग के मैं ये जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जो ही बच्चे माँ के खैमे में आते, माँ मुंह मोड़ लेती और माँ कहती अब तक जिंदा हो। मेरे बच्चों, मेरी माँ से मुझे शर्मिंदा ना करवाना। बच्चे बाहर आते, बाहर माँ मुँह लड़ने न देते, अंदर आते माँ मुँह मोड़ लेती। अब ये दोनों बच्चे चलते चलते गाजी अब्बास के करीब है, कहा आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारी सिफारिश करें। गाजी शहनशाह इमाम हुसैन के करीब आए, करीब आकर हुसैन के कदमों पे हाथ रखा, कदमों पे हाथ रख कर कहा मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा हाँ अब्बास कहो, क्या कहना चाहते हो? कहा मौला कहना ये चाहता हूँ कि तुझे तेरी माँ ज़हरा का वास्ता, बच्चों को मैदान में जाने की इजाज़त है। अब सरकार बच्चे सवार हुए, अरे फौज क्यों वाला लिबास पहना, छोटी छोटी तलवारें पकड़ के ये मैदान में आए। जो ही मैदान में आए थे, दाएं वाली फौज दाएं भाग गई, बाएं वाली फौज बाएं भाग गई। फौजों ने भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। मैं आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जो ही फौजों ने भागना शुरू कर दिया, अब ये बच्चे मैदान में आए, ये लड़ रहे थे और कह रहे थे हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम अली के नवासे हैं, हम अब्बास के शागिर्द हैं, हम हुसैन के भांजे हैं। अभी लड़ रहे थे, बस लड़ना था कि उमर इब्न साद के खैमे में गए, बस खैमे में जाना था। एक बंदे ने कहा तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी माँ ज़ैनब की चादर उतर गई है। अभी ये कहना था, बच्चों ने मुड़ कर देखा, एक बंदे ने तलवार मारी, सरकारे और जमीन पे गिरे। एक बंदे ने तलवार मारी, सरकारे मोहम्मद जमीन पे गिरे। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। दोनों शहजादों के ताबूत यहाँ पे ले, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मुझे इस मिंबर की कसम है, दोनों शहजादे दीन से जमीन पर आए, बस दीन से जमीन पर आना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ कर बीबी आलिया के खैमे में गए। कहा आलिया तेरा और भी मारा गया, आलिया तेरा मोहम्मद भी मारा गया। बीबी चुप कर खड़ी थी। फरमाया आलिया तेरे बच्चे मारे गए। बीबी चुप कर खड़ी थी। कहा आलिया तेरे बच्चे मारे गए। बीबी चुप करके खड़ी थी। अचानक इमाम हुसैन ने रोना शुरू कर दिया। बस इमाम हुसैन ने रोना था, बीबी ज़ैनब तड़प गई। बीबी ज़ैनब ने फरमाया मैं अपने बच्चों पे नहीं रहूंगी, मगर तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। एक काले बुर्के वाली सैयद आती थी, रो रो के कहती थी ऐ मेरे हुसैन, ओ बाबा का दिल बच गया, ओ मेरी बेटी के बेटे। या हुसैन मांगने वाला का बना ले। या हुसैन, 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 या हुसैन,
या हुसैन या हुसैन